Yetsin abicim, yetsin. Stopu bas. Gün olsun instituta girəndə tort kəsək, göz aydınlığı kəsək. Abi. Ürəyi parçaladı bak gözü. Ürək göz, bana. Güzel ya bize. Kimlerin son zevkli ha o. Bəli. Spesialna fayda təbrik eləmək. Bişiriblər. Son zevki göstersin. Fayda son zevki. Babam boşlarını ver. Sağ ol. Başladı. Yaxına. Buyur baba. 10 günler olsun. 10 günler olsun. Yüksek kabul oldu. Ama sonra bakıyorum. İşi de boş ver. Yusuf, gətir boşları tənqini qoyun. Qardaşın şirinliyi yersin. Anladım. Oradan bir dənə boşları basitləri qoyun. 2 dənə boşları. Şimdi kim aparıcı olur? Harika var. Tamam, baba. Baksa boşlar üzerinden olmasın diye onu da koydular da onu da tamam. Gel daha sen önünde otur. Şakir ol. Sen sözlerini tebrikler. Biz de tebrik edeyim. Sen aparıcı ol da sen. Daha onlar ama kafasına ki doktor. Tebrik edelim. O günler olsun gitmez. Öp neneni, öp. Öp yersin. Öp. Ağzı şey daha. Yüce. Yani üre sözü. Ürək sözü dinən, arzuları dinən. Arzum odur ki, sen bizi fərəhləndirəsən. İnstituta girəsən. Allah sənin talihi o yaxşı eləsin. Amin. Allah səni içərli yaşatsın. Sənin toyuğa görə, ondan sonra mən özümdə daha fikir yoxdur. Nəvələr, nəticələr. Tamam ben de seni tebrik edirəm. Sağ ol. Düğünler seninle ikimizin bayramıdır. Ben düğünler yoldaşlarımızın 31. məktəb tutarlarını edirəm. Düz 30 il bundan qabaq bu işlərdən keçmişəm. İndi Allah'a çox şükür, düz Allah bana rəhmət etsin. Nəvəli yoxdur ama baba sağlığıyla biz səni müstəqil həyatda yola salırıq. O gün olsa müstəqil həyatda sənin həyatın daha maraqlı, daha şən, ürəyizdə dikməsin. Mən də indi arzulayıram ki, babam dedi ki, bilirsən, məktəb tutarsan, üstə girəndə qalasan. Amma mən arzulayıram ki, sən məktəb qutardığın kimi gün o gün olsun, sən institut qutarasan, burada bundan da artıq yığılıb, Amin. Amin. Mən də təbrik edirəm. Arzuları diləkdə öz fikrini ki, o gün olsun ki, bütün qohumlar, tanışlar, şad xəbər eşidir, gəlsinlər səni təbrik eləsinlər. Amin. Amin. Mən bari təbrik edirəm, xeyirlisinə olsun. Deyirəm ki, sən xeyirlisini instituta girərsən,
Ne tek böyle bana da növbə düşdü. Sağ olun. Yavaş ol sırayı. Fox verebilirsin. Hayır. Tezgahı bir ha. Ha, gidersin masını da alır. Masını da alır. Hayır. Ne yapayım? Biraz aydın olsun. Tamam. Hayır olsun. Gel daha. Gel sen. Benden daha sonra. Yavaş. Bacım, bu maşkanı da bir grava girin. Gördün. Bakın ha, maşın olan oğlanlarında kalan kızların. Daha çekti o. Vay gidiyor bacım. Daha pervane. Пришла? Ay молодец, поздравляю тебя. Возьми. Машина olan oğlanların da öylesi kızların. Bakın. Esmira. O ne o? Hava çağırdı. Ona kalandı o. 9'u başlıyor demiş. 9'u. Biraz tehlike. 9'u Hava yaxşıdır da sonra bir tane kömürlü biliye. 9'a başlayacak. Mənə də çəkilər. Ha? 9'a başlayacak. Alamayız. Ha. Ha, mən məfhumam. İnsan güreşseyce de bir yarım saat sonra. Ha, ne oldu? Ne diyeyim? Bir mən məfhumları xaşlıq və qəhri. Başlıqlar bizdən sonra 9'u tutmuşduq. Evi vakti ve büyücü müşavireli. Sultan Nəhəsoğlu. Ve bu özü bizim ilim müddətində çəkdiyimiz zəhmətin bugün bəhrəsini görən gündür. Demək, axırıncı imtihanlardan qabaq ən ciddi işlərimizdən biridir. Məktəbdə kənar işlərdən biridir. Düzdür. Bu işdə Murat müəllim bilavasitə bu işi təşkil edəcəkdir olsa da həmişə olduğu kimi biz bütün işləri
bir yerdə görürük. Ona görə burada İftihar Sevi şahidləri, Telman müəllim işlədiyi əsasda birinci sinif şahidləri. Ona görə o uşaqların deməli hamısının bir nəfər kimi gəlməsi təmin etmək lazımdır. Çünki onlar bir əhliyyatı səbəbdəcə kimsə düzgün qiymətlərdə bilməz, başa düşülməz vaxt lahirlərdəndir. Ona görə bunu eləmək lazımdır, qaydasına salmaq lazımdır. Hamısı göstəriş ki, vaxtına gəlsinlər. Qaldı bugünlərin Yaqub müəllimlə mən həmişə fərqli olaraq növbəti bizim də bayramımızdır. Bizim övladlarımız bu məktəbi qurtarır. Elə onlarla bərabər biz bu məktəbə rəhbərlik ilə başlamışıq. Demək olar, onların nəticələri elə bizim nəticəmizdir. Bizim bu 10 illik, 11 illik fəaliyyətimizin nəticəsidir. İlk buraxılışımız. İlk buraxılışımızdır. Ona görə elə düşünürəm ki, biz də daha məsuliyyətli bu işə yanaşacağıq və hər birisi bu son zəhm münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizə arzulayıram ki, hələ bundan sonra belə son zəhmləriniz çox olsun. Nə qədər ki, məktəb var, nə qədər məktəb işləyir, biz o qədər cavanlaşırıq. Yəni, hər kəs öz mahiyətində, indi ki, illəş olmasa, nə sözü varsa, yekunlaşdıraq, sonra başlayaq fəaliyyətə. Mən bir işlərimə demək istəyirəm, özür istəyirəm. Mən təlim-tərbiyə işlərdə direktor müavini kimi yox, bir valideyn kimi şəxsən burada oturan müdiriyyətə, başlasaq da mənimsiz olmaq şərti ilə Murad müəllimə, Elvan müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Zaurun oxumasında, təhsil almasında, gözəl təhsil almasında, tərbiyəsində sizin böyük əməyiniz var, hər birinizin. Bir valideyn kimi öz həyat yoldaşlarından da, öz adından da sizə öz təşəkkürünü bildirirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Şübhəsiz ki, mənim də ürək dolu sözlərim var. Elə o sözlər ondan irəli gəlir ki, bugün iş yoldaşlarımızın, yəni məktəbin direktor Səttar müəllimin və təlim-tərbiyə işlər üzrə direktor müavini Yaqub müəllimin evlatları məktəb qurtarır, yəni 11 illik təhsilini başa vururlar. Mən də öz adımdan hər birinizi təbrik edirəm və sizə və sizin evlatlarınıza bu yolda uğurlar diləyirəm, uğurlar arzulayıram. Birinci, can sağlığı hər birinə və günü olsun ki, bugün necə biz əhval ruhu ilə son zəngə hazırlaşırıq, bir saatdan sonra son zəng artıq öz qədəmlərini boyasıdır və elə bir neçə aydan sonra da biz elə hamılıqla yığılıb Səttar müəllimi də, Yaqub müəllimi də onların evlatlarının ali məktəbə daxil olmasını və təntəli sürətdə qeyd etməyə nail olaq. Bir neçə kəlmədə icazənizlə mən demək istəyərdim. Hörmətli Səttar müəllim, hörmətli Yaqub müəllim, Murad müəllim. Biz deməli rəhbərlik etdiyimiz kollektivimiz çox güclü kollektivdir, çox bacarıqlıdır, layiqli də həmişə deməli məzunlar buraxmışıq. Bugün çox həyərdim ki, ən həyəcanlı gündür. Ona görə ki, bu il belə alınıb ki, bizim hörmətli Səttar müəllim oğlu Faiq, deməli dünyanın çox yerində iştirak etmiş şahmat üzrə çempion, Zaur Yaqub müəllim oğlu çox ləyaqətli, bilikli, olimpiyada qalibi bu iptalıqla mən həyəcan keçirirəm ki, belə yaxşı uşaqları ucu məktəb divarlarında görməyəcəm, ancaq Allah qoysa onlar məktəbdə gələsidirlər, görüşəsidir və Murad müəllim yaxşı qeyd elədi ki, dəyərli sözdür ki, onlar biz tələbə kimi məktəb divarlarında qəbul edək, onların hamısına xoş arzular, müvəffəqiyyətlər diləyirəm və ibtidai sinifin bütün müəllimləri, şagirdləri, valideynləri adından, öz ailəmiz adından Səttar müəllim və Yaqub müəllim göz aydınlığı verirəm. Allah xoşbəxt eləsin, canlar sağ olsun və həyatda daim belə qalib çıxsınlar, müvəffəqiyyət olaraq. Sağ olun. Və çox sağ olun. Bugünlər bizim uşaqlar və son notlar, son haftalar belə xoş arzularla iştiraklaşdı.
və bu xoş arzuları özünü doğuran səbəblər var. Mən məsələn, bu 10 il müddətində fəxr edirəm ki, bu günlə biz son dəqiqə çıxanda məktəbi cəmsi 15 dəfə şagird bitir bu günlə. Amma bu günlə mən bu onlara təqdim ediləcək fəxri fərmanlara baxıram, 25-dən artıq fəxri fərman var. Mənim yazıma gəldir ki, bizim hətta çox şagird oxuyan vaxtı o qədər bizim fəxri fərmanlarımız olsun. Yəni bu özü bizim elə özümüzün işinin fəaliyyətidir. Bir də indi bizim məktəbin bəzi məzunları gəlməlidirlər. Gəlməlidir bizə təbrikə. Bir günləri. Gəldilər? O məzunlardır. Və onların içində həm bizim məktəbi qurtarmış məzunlar var. Düz indi Rəhman müəllim telegramla göndərib bizi təbrik edib. Azər Dəmir Yol Bankının sədri vacib işlər gələ bilmir. Sonra Leningrad Universitetinin məzunu, Filansova Ünivər doktoru Rəhim Sadıqov gəlməlidir. Saratov Dövlət Tibb İnstitutunun məzunu, tibb elləri namizədi Cahangir Akişev gəlməlidir. Kuyubişev Tibb İnstitutunun məzunu Əlosət Əhmədov gəlməlidir. Lipez Tikinti İnstitutunun qızıl fəxrəli diplomu ilə qurtarmış Qudrət Məmmədov gəlməlidir və bir çox başqaları bu gün gəlməlidir. Bu günə baxanda hələ bizim məktəbin özünün coğrafiyası çox genişdir. Bizim məzunların əksəriyyəti çoxsu deməli geniş profildə Rusiyada təhsil aldıqları üçün dünyanın bir çox yerlərində səfərləmişdirlər və onların əksəriyyətlə telegramlar gəlir. Hər birimizi bu müvəffəqiyyətlə təbrikləyirlər və vaxtaşırı onlar deməli söyləyirlər ki, bizim məktəb barədə məlumat alan sevirlər. Ona görə mən arzum budur ki, bundan sonra bizim məzunlarımız həmişə sorağı uzaqlardan, yaxınlardan yalnız Azərbaycan dövlətini təmsil edən, tərənnüm edən inkişafında xidmət edən xoş səslərlə işləyək. Bununla mən müşavirəmizi yekunlaşdırıram. Allah qoysa sözləkdə devam edək. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a çok şükür. Bana geyikler. Kamil olanı. En az sağlam tarafı. Ankaralar çoğun tarafı. Дорогие выпускники, дорогие наши ученики, сегодня в вашей жизни последний день школьного звонка. Вы сегодня последний раз услышите школьный звонок. Если вы помните, естественно, в недалеком прошлом, 10 лет тому назад, 1 сентября 1992 года, вас, ваши родители привели в первый класс. И в первом классе вам преподавала наша уважаемая учительница Людмила Сергеевна. И другой первый класс был, это Таран Нурмамедовна, к сожалению, ее сегодня нету, она еще не пришла. Разрешите лично от вашего имени, как классный руководитель 11 класса, поблагодарить Людмилу Сергеевну за тот труд, который она вкладывала, который она в первом классе за руку вашу взяла и научила вас писать слово «мама», слово «родина», слово «школа» и так далее. Давайте все вместе
Поздравим Людмилу Сергеевну с этим счастливым. Пожелаем вам крепкого здоровья, самое главное то, что в жизни. Пожелаем то, чтобы это был ваш не первый выпуск, а был не предпоследний выпуск. Еще 3-4 таких у вас, чтобы было выпусков. И также от имени администрации школы, как зала школы, тоже благодарю Людмилу Сергеевну, потому что она чему вас научила. И лично, как родитель Исламова завода, тоже вас благодарю. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, Людмила Сергеевна. Дорогие мои, как вас называть? Мои ученики. Ну ладно, прекратите, а то я раньше вас начну. Поздравляю вас с выпуском. Сегодня вы заканчиваете школу. Перед вами дверь в будущее, во взрослую жизнь. И дай Бог, чтобы в этой жизни вы всегда были счастливы. Спасибо. На эту тему много нужно говорить. Когда я вас брала, вы были совсем маленькие. Ваши папа и мама доверили мне вас. Вот сегодня вы еще красивее. Я рада за вас. Тогда Верочка тоже поздравляю. Спасибо, также вас я поздравляю. Людмила Сергеевна, вы их первая учительница. Сегодня и ваш праздник. Наверное, вы помните, какие они были красивыми тогда еще, когда поздравляли. А вот сейчас, как вы ответили, они повзрослели, еще они похорошели, еще красивее стали, значит, еще умнее стали, правильно? И они наша надежда, они наше будущее. обязательно. Вот И дай Бог, чтобы в вашей жизни были только хорошие дни. я только за что только присоединиться, поздравить. И в первую очередь поздравить вас, что у вас таких моментов было еще много. А им желаю, вот, что вот они первый раз уже на пороге самостоятельной взрослой жизни, и дай Бог им счастья, чтобы у них самые важные, самые главные мечты в первую очередь были, а остальные пускай пойдут свою жизнь. Еще раз я вас поздравляю. Спасибо вам, огонь. Большое вам спасибо. Что, до свидания. До будущих встреч. Но уже не в классе, не в зафатре, а в более еще важных, нужных, красивых местах. До свидания. Может кто-то хочет выразить свою благодарность имени учеников? Я в первую очередь благодарю Людмилу Сергеевну за то, что она добрала нас до этого, и мы оправдаем ваши желания, высшее учебное заведение. И мы не забудем эту школу, мы всегда будем помнить. И дай Бог, что мы все вместе пришли, чтобы отмечать наш вечер 50-летие. Спасибо вам. Я всегда тоже. Я благодарю вас всех учителей за то, что они заботились о нас и научили нас основам всех наук, которые нам пригодятся в будущем. И дай Бог, чтобы мы все поступили в высшие учебные заведения и обрадовали вас и оправдали ваши надежды. Я благодарю вам, как учебница Людмила Сергеевна, за то, что вы довели до 11 класса. Спасибо всем. Я вас очень люблю. Я вас очень люблю. И мы всегда будем встречаться. Всегда. Каждый год. Дай Боже. Дай Бог.
Безнесомненно, как вы знаете, здесь есть ученики, которые отлично занимаются, хорошо Я занимаются. извиняюсь. О, пожалуйста. Я представлю. Пожалуйста, представьте. Сегодня юбилейная дата, 30-летие окончания школы Саттар Сабировича и его одноклассников, моих школьных товарищей. Они на 2 года раньше меня окончили. Рахим Малин, который работает в Баку, и Ичмат, доктор Ичмат, который работает у нас детским травматологом. Это все наши уважаемые, как сказать, представители азербайджанского народа, выпускники нашей школы. Саттар Сабировича уже не стоит представить, потому что мы все знаем, как он уже 10 лет работает в этой школе директором школы. И одно я вам желаю лично от выпускников 30 лет тому назад, которые окончили. Сегодня они отмечают свое 30-летие. Они пойдут в нынешнюю 18-ю школу, потому что мы там окончили школу. Желаю вам также через 30 лет в этой школе пришли отмечать свое 30-летие и такими же нужными людьми для нашего государства. Я хочу представить вам еще моих товарищей. Вот сейчас только я всегда представил, что Рахим Малин, значит, он педагог, он выпускник нашей школы, выпускник Ленинградского государственного университета, он доктор философских наук, значит, работает в институте, Ичмат доктор, он тоже наш одноклассник, он выпускник медицинского института города Баку, и уже долго работает у нас в городе. Также я сейчас им предоставлю слова, несколько слов. Они выскажут, а то потом, когда неделька после выставки, тоже, значит, Мне приходилось выступать перед разными аудиториями, но я чувствую, что я так и не волновался, как сегодня, поскольку сразу вспоминается вот наш школьный выпуск. Это 30 лет тому назад. Мы такие же были молодые, как вы, красивые, целеустремленные. И в принципе-то на сегодняшний день, я думаю, перед вами более широкий простор открывается, чем тогда перед нами. Мы тогда ограничились рамками СССР, а вы весь земной шар. И на сегодняшний день я вас уверяю, что нет такой страны, где не были вы и не работали вы выпускники нашей школы. В Америке, в Канаде, Франции, Германии, Швеции. Очень много наших выпускников, которые уже работают на сегодняшний день. И я вам желаю также, чтобы вы, те, которые хотят получить учебное заведение, окончили бы и никогда не забывали свою родную школу и свой родной город. И где вы не были бы, как мы, всегда гордо говорите, что мы щекинцы. Спасибо. Спасибо, до свидания. Дети, которые хорошо занимались. Но, несмотря на эти усилия, все эти ученики, которые вы заложили фундамент воспитания этих учеников, они все до конца 11 класса были воспитанными учениками, пожалуйста, воспитанными учениками, послушными учениками. Здесь у нас нарушителей, можно сказать, не было. Я хочу, чтобы независимо от наших оценок, которые они получали за все эти годы, хочу, чтобы выступил товарищ Пашаев. Пашаев, иди сюда. Да, пускай он выступает свое пожелание. Может он поблагодарит нас. А? На азербайджанском скажи. А? Даже
позавчера, когда мы подарки покупали на базаре, он с игрушками там игрался, говорит, ты уже 11 класс кончаешь, а там на базаре удивляешься, Все что... немножко изменились, только он не изменился. Ничего. Пашаев, и в твоем лице Керимов, Джафаров, там остальных можно назвать. Желаю вам всего самого наилучшего. Почему? Вы, правда, занимались по мере своей возможности. Все у нас академиками не могут быть. Но все равно я хочу, чтобы вы в дальнейшем заняли свое достойное место в нашей независимой республике. Вы были достойными членами, гражданами азербайджанского государства. Всем вам крепкого здоровья. Девочка, пожалуйста, идите сюда, Хаяля, Алтай, Самиля и Надрашвили Висла. Девочки в данный момент после окончания 9 класса поступили в музыкальное училище. Надрашвили Висла поступил в технологический техникум. В данный момент они там продолжают свою учебу. В ближайшем будущем они получат диплом со средним образованием и будут, я лично желаю, чтобы вот эти девушки, как учителя пения, учителя музыки, работали вместе с нами здесь, в нашей родной школе. Надрашвили Висал также желаю успехов, чтобы какую-то специальность выбрал, какой специальности ты сейчас учишься, был достоин этой специальности, был настоящим специалистом того, чему ты учишься. Девочка, поздравляю вас, большое вам спасибо, что вы сегодня нас не забыли, пришли на наш последний звонок. Спасибо вам. Но у нас есть еще гордость нашей школы, здесь 4 ученика, мальчики. Пожалуйста, идите сюда, 4. Сегодня нас не интересует, чей он сын, не имеет значения. Он выпускник этой школы, ученик 11 А-класса. Неоднократный бронзовый призер, серебряный призер чемпионата Европы, чемпионата мира по шахматам. Отличник учебы. Мамедов Вагиев, отличник учебы. Неоднократно участвовал на Олимпиадах, занял почетные места. Алискерли, Айденов Алискер. Айденов Алискер – гордость школы. Он со своим, как сказать, воспитанием, со своей учебой, он всегда, мы, учителя, гордились такими учениками. Исламов Заур также гордость школы, отличник учебы, призер Олимпиады, республиканской Олимпиады в прошлом году по биологии. Вам всем желаю удачи. Будьте всегда такими красивыми, такими счастливыми, такими прелестными, как сегодня. И не забывайте свою родную школу, своих родных учителей. Спасибо вам. Кроме Мамедова и Зумбур, остальные все в 92 году поступили в первый Б-класс. Таран Нурмамедовна, у них была первой учительницей. Сейчас, хотя ее нету, лично как классный руководитель, как завуч школы, выражаю ей свою благодарность за то, что она воспитала таких учеников, как вы. После 9 класса они 2 9 объединились, стали 1 10 класс. И они, несмотря на то, что я 2 года только с ними работаю, как классный руководитель, они всегда оправдывали мое доверие, я всегда на них надеялся, и всегда они со своим поведением, со своей учебой всегда обрадовали меня. Вам большое спасибо, Самедов, Мамед Керимова, Рустамова, Айдова, Алимова и Асанова. Большое вам спасибо. Желаю вам в дальнейшей жизни счастья. Будьте счастливы. Стой, а теперь я отдельно. Мамеда вас люблю. Воспитанная девочка. Вот она слабо занималась,
Вот она долго и долго мучила нас, учителей, администрацию школы, директора школы, но все равно сегодня прощальный день от имени всех учителей, от имени администрации школы. Желаем лично тебе счастья. Твои родители как? Что самое наилучшее желают тебе? Мы тоже то желаем и тебе. Большое спасибо. Еще что-то хотите сказать? А? Все? А теперь, сейчас мы узнаем, я вас прошу никуда не отлучиться, я узнаю, нам спуститься или нет, мы вместе строем будем спускаться, чтобы Майк, я тебя не искал больше шатного стола. Понял? Да, по телефону, чтобы я тебя не искал. Biraz sıklaşın, sizi görmürəm mən. Biraz da ay Salam Nurmamedovna, stойте. Sen çok geçme tahtadı. Ay, bir tane müəllim. Mehmet geldi.
Sözoğlu, Alimova.